Good afternoon, everyone. We have a very special guest. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করলে প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এমন কথাই জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস সহ অন্য সকল কূটনৈতিক মিশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। In a TV interview with a local Bangladeshi TV channel, Channel 24, U.S. Ambassador to Bangladesh, Peter Hush, expressed his security concern, not only his security concern, even the embassy personnel in Bangladesh. So, and his concern is legit, quite legit, because we have seen a couple of attacks the U.S. Ambassador in Bangladesh recent years under the current regime. Is the secretary taking this concern seriously? So I'm not just going to discuss specific details around security at the U.S. Embassy or the personnel that work there. I will say that, of course, the safety and security of our diplomatic personnel is of the utmost importance to us. And per the Vienna Convention on Diplomatic Relations, every host country must uphold its obligations to ensure the protection of all diplomatic mission premises and take all diplomatic steps to prevent any attack on personnel. The United States values its relationship with Bangladesh, and we expect that the government will take all necessary actions to maintain the safety and security of all foreign missions and personnel in the country, including ours. One more on. Is U.S. considering 2 more rounds visa restrictions in Bangladesh, including the pro-government media who helped the regime to be a monster? Was the question, are we going to impose? Yeah, because we have seen from Dhaka Embassy that we are thinking about more rounds of visa restrictions. The media personnel, basically the propaganda machine of the So I'm not going to announce specific steps, preview steps that we might take from the podium. We have taken steps to impose restrictions under the Secretary's authority against members of law enforcement, the ruling party, and the political opposition who we believe to be responsible for or complicit in undermining free and fair elections in Bangladesh. And as we made clear when we announced this policy on May 24th, that's when we announced the policy, not the imposition of sanctions on specific individuals. But when we announced that policy, that it could be applied to any Bangladeshi individual who we believed was responsible for or complicit in undermining the democratic process. So we retain the option to impose sanctions on other individuals if and when we believe it's appropriate. We've had one, I know, but I'm trying to get to as many people as possible. Go ahead. এদিনের সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন ছাড়াও নাগরিকদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রসঙ্গটিও উঠে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে ওই ব্রিফিং এর বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক ম্যাথিউ মিলারের কাছে বাংলাদেশে গণমাধ্যম কর্মী বা সাংবাদিকদের উপর ভিসা নীতি কার্যকরের বিষয়ে জানতে চান। তিনি প্রশ্ন করেন, যুক্তরাষ্ট্র কি বাংলাদেশে নতুন করে আরও ভিসা বিধি নিষেধ আরোপের কথা ভাবছে, বিশেষ করে সরকারপন্থী মিডিয়া সহ যারা সরকারকে দৈত্য হতে সাহায্য করেছে তাদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞার পরিধি আরও বিস্তৃত করছে, অর্থাৎ মিডিয়া সহ অপপ্রচারে জড়িতরাও এর আওতায় আসবে। জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমি এখন নির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ ঘোষণা করতে যাচ্ছি না, তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার কাজে দায়ী কিংবা জড়িত থাকার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সরকার এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর ভিসা নীতি কার্যকর করার পদক্ষেপ আমরা শুরু করেছি। তিনি আরও বলেন, গত 24শে মে ভিসা নীতি ঘোষণার সময় আমরা এটা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি, আমরা ভিসা নীতির কথা বলেছি, তবে কারোর নাম উল্লেখ করিনি। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুর্বল ও বাধাগ্রস্ত করার কাজে দায়ী কিংবা জড়িত যে কোনো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ভিসা নীতি কার্যকর হবে। অন্য যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি আমরা মনে করি তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আমরা এই নীতি প্রয়োগ করব। পৃথক প্রশ্নেও সাংবাদিক জানতে চান, বাংলাদেশের স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকি শুধু তার নিরাপত্তা উদ্বেগই নয়, দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছেন তিনি। তার এই উদ্বেগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা বর্তমান সরকারের অধীনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর বেশ কয়েকটি হামলা হতে দেখেছি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি এই উদ্বেগগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন? জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওই মুখপাত্র বলেন,
আমি মার্কিন দূতাবাস বা সেখানে কর্মরত কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়ে নির্দিষ্ট বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব না। তবে আমি বলবো, অবশ্যই আমাদের কূটনৈতিক কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিয়েনা কনভেনশনের কূটনৈতিক সম্পর্কের শর্ত অনুসারে প্রতিটি স্বাগতিক দেশ অবশ্যই সকল দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে। পাশাপাশি কূটনীতিকদের ওপর যেন কোনো হামলা না হয় তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ম্যাথিউ মিলার বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়টিকে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্ব দেয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাশা করে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্র সহ সকল বিদেশি দূতাবাস এবং কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের স্বার্থে গত মে মাসে নতুন ভিসা নীতির কথা ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন সেই সময় টুইট করে এই ঘোষণা দেন। এই নীতির আওতায় যে কোনো বাংলাদেশি ব্যক্তি যদি দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে সে সময় জানানো হয়, বর্তমান এবং সাবেক বাংলাদেশি কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সদস্যরাও এর আওতায় পড়বেন। যেসব কর্মকাণ্ড গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বানচালের আওতায় পড়বে সেগুলো মার্কিন বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশ করার অধিকার প্রয়োগ করা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার জন্য সহিংসতাকে কাজে লাগানো এবং এমন কোনো পদক্ষেপ যার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা সংবাদ মাধ্যমকে তাদের মত প্রচার থেকে বিরত রাখা। গত 22শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে জানায়, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্তকারী ব্যক্তিদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সে সময় এক বিবৃতিতে জানান, স্টেট ডিপার্টমেন্ট আজ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য দায়ী বা জড়িত থাকা বাংলাদেশি ব্যক্তিদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, ক্ষমতাসীন দল এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলের সদস্য রয়েছেন। সর্বশেষ বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত গত 24শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের নতুন ভিসা বিধিনিষেধে সাংবাদিক তথা মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দেন। এই বিষয়টি নিয়ে অনেকের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করলে প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানালো যুক্তরাষ্ট্র। Just the way you're able to ask that question in the United States distinguishes between the way things work in the rest of the world. Let me also add that there is a fundamental asymmetry here. There is something called the Chinese wall that prevents people inside of China from getting fact-based narratives from the rest of the world, while in the United States they are free to present their points of view. Finally, on the Iraq War, we admit it when we make mistakes. That was obviously a terrible mistake. I've sat up here as a spokesman. Hopefully Matt will never have to do this and admit when mistakes are made. That's what you do when you want a fact-based narrative. The difference in this report shows is to create control and domination of the information space deceptively. There's a difference between saying the Chinese government believes X is true and having a non-Chinese government persona in the information space pretending to be someone else saying something is true. And finally, on the Ukraine war, I think it's demonstrably true that China and